الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على
أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر كل شيطان وإنس وجن
وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Surah 19, doa selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية، واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والمعتمرين والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفضائك من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan tasbih sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah kita, kuliah harian pagi petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasihi, memberkati hidup kita insya-Allah. Ada satu kitab terjemahan Zadul Khairat, menambah kebaikan, yang ditulis oleh seorang ustazah
nama Zaidatul Akmam, orang Sepang. Juga antara pelajar yang tamat pengajian di Pondok Dirang, tempat saya belajar, dan kemudian melanjutkan pengajian ke Syria. Pangkat kakak-kakak kami lah, lebih berusia daripada saya, senior saya. Ini kitab ni saya tengok sangat menarik. Amalan-amalan soleh, doa-doa, selawat, dan dia siap dengan terjemahan. Siap dengan terjemahan. Untuk kita menambah kebaikan, menambah amalan, sangat sesuai kitab ni. Ada banyak selawat beserta terjemahan. Banyak doa-doa beserta terjemahan. Dia mula dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah 99 tu, dengan terjemahan yang lengkap, alhamdulillah. Dan juga ada doa fajar. Doa fajar ini, doa fajar Nabi SAW baca selepas sembahyang sunat subuh. Kita duk baca dah doa ni lepas sembahyang sunat subuh. Kalau tak sempat, kita baca lepas sembahyang subuh. Tak sempat juga, kita boleh baca pagi ni. Boleh baca pada bila-bila masa. Kalau boleh baca time subuh tu, baguslah. Lepas sembahyang sunat subuh tu, kita duduk sembahyang 2 rakaat sunat fajar, atau dinamakan sunat subuh, kita ambil baca. Ini doa Nabi. Itu baru kita sembahyang fardu subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa taqdi biha daini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa talumuni biha rushdi wa taqdi biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan khalisa yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqa. Sampai habislah doa ni. Doa fajar nama dia. Kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada kejahatan. Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Hutang kita terbayar. Urusan kita lancar. Banyaklah makna dia kalau kita teliti. Masya Allah. Di pagi hari ni, semangat tu. Baca tu, dia akan main semangat minta cahaya. Minta cahaya pada pandangan, pendengaran, penglihatan, depan, belakang, urat, darah, isi, rambut kita bercahaya, cahaya depan, belakang, atas, bawah. Tambahkan cahaya, jadikan aku bercahaya. Itu tutup doa itulah dengan cahaya-cahaya yang kita mohon daripada Allah sejak awal pagi. Dan doa ni dia personal, dia baca seorang-seorang, dia bukan amin. Maknanya kalau saya baca, tuan-tuan Abu Bakar baca sendiri-sendiri. Dan kalau orang yang tak boleh semayang, uzur pun, dia bangun, waktu subuh ni bangun untuk membaca doa fajar. Dia tak boleh semayang, tapi dia baca doa-doa nak tambah semangat, nak minta iman yang kuat, yakin, rahmat, rezeki, berkat, pelindungan anak-anak kita, bersihkan amalan kita, macam-macam doa lah. Doa di pagi hari. Itu antara amalan yang patut kita amalkan lah. Setiap pagi ni, boleh semayang, tak boleh semayang, kita baca doa fajar. Yang terbaik lepas sembahyang sunat subuh, ataupun baca lepas sembahyang subuh. Ataupun yang tak boleh semayang, boleh baca anytime. Bila-bila masa pun boleh baca. Terutamanya waktu pagi. Ni kitab dia. Zadul Khairat. Zadul Khairat. Tebal juga. Harga RM10 sahaja. Kalau siapa yang nak memiliki kitab ni, nak baca. Dan saya pun ingat saya nak baca. Di awal mukadimah kelas ni, kita baca dulu doa fajar. Doa pagi lah maksudnya. Kita akan baca insya-Allah. Ini bekal akhirat pun berbentuk amalan. Ilmu banyak tapi kalau amalan sikit tak guna juga. Kita nak ilmu, kefahaman dan amalan-amalan kerohanian ni, bacaan-bacaan,
selawat, zikir, doa, ini pun kita kena rajin-rajinkan basah lidah kita. Ambil masa sikit untuk kita isi dengan al-azkar, zikir-zikir, doa-doa, selawat-selawat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kebaikan buat diri kita, insya-Allah. Baik, kita sambung pagi ni. Sebelum tu saya tengok ada soalan daripada Tuan Haji Aziz. Assalamualaikum Ustaz, ada satu soalan tentang jual beli rumah kediaman. Jual rumah milik sah yang dah siap, ada geran bersih tanpa gadaian. Okey, dia rumah. Saya jual harga yang dipersetujui. Okey. Pembeli setuju beli pada harga tu. Okey. Tanda tangan perjanjian yang disediakan lawyer, lantikan pembeli. Pembeli buat pinjaman bank. Kaedah Islam. Bai' bi thamanin ajil. Mana bayar tangguh. Masalahnya dia ada wang deposit. Masalahnya dia tak ada wang deposit atau ada wang tapi tak mau keluarkan. Dia jumpa pihak bank dan buat penilaian hartanah. Harga dijulang naik. Tak melambangkan harga sebenar. Tujuannya supaya ia dapat 100% pinjaman, dapat cover harga. Panjang soalan ni, no? Tak apa. Saya nak baca satu, lepas tu saya nak cuba gambarkan masalah tu satu bab pula. Baca, lepas tu saya nak faham masalah, tasawur dia tu, baru boleh jawab. Tu pun kalau saya reti jawab. Tak apa, kalau soalan macam ni telefon saya lah. Janji pukul berapa telefon saya. Pasal masalah tu besar tu, soalannya panjang. Saya nak bayangkan masalah tu macam mana, nak pergi nampak depan mata dulu. Al-hukmu ala syai', nak bagi hukum, far'un an tasawurihi. Selepas kita betul-betul faham gambaran masalah. Tak apa, soalan panjang tu minta tolong PM, tolong tanya personal lah, boleh sembang, boleh baru saya faham dulu gambaran masalah, baru kita boleh bagi jawapan. Tu pun kalau saya reti lah. Kalau saya tak reti, saya kata wallahu a'lam je lah. Baik, kita sambung pagi ni. Pertukaran makanan dan barang kemas boleh jadi riba. Ni takut ni. Penting tajuk ni, boleh jadi riba. Riba ni haram lah. Saya kecil-kecil dulu, saya duk ingat, makan riba tu haram. Makan riba haram, saya duk ingat duk pi tokok paha orang tu. Kan duk atas riba kan. Kecil-kecil dululah, makan riba haram, masuk neraka. Duk bayang macam mana tasawur kita. Haram lah duk pi tokok paha orang, duk pi makan isi orang, riba. Orang duk atas riba, dia makan riba. Bukan hak tu orang makan riba no. Riba ni tukar makanan dengan makanan, boleh jadi riba. Makanan dengan makanan, kalau nak tukar dia kena by hand, tangan ke tangan. Tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Walaupun makanan tu lain-lain, dia kalau nak tukar dia mesti by hand, tangan ke tangan. Contoh, di kampung-kampung kadang jadi bertangguh. Dia tak ada duit, dia pergi kedai runcit. Dia ambil beras, dia ambil roti, dia ambil telur. Dia ambil dulu. Peniaga pun bagi dia ambil beras, roti, telur. Tu makanan tu, makanan. Dan dia buat perjanjian dengan tokek kedai. Dia buat perjanjian apa? Dia ni duk buat ikan kering. Cara orang kampung lah. Benda ni betul ni berlaku pasal orang tanya. Dia duk buat ikan kering, duk jemur ikan kering buah garam ni, ikan kering. Dia kata saya ambil dulu beras, telur, roti ni. Nanti siap ikan kering saya mai bagi kat kedai. Kira main tolak gitulah. Ambil beras, ganti dengan ikan kering. Nak bagi ikan kering tu bila? 4 hari lagi lah. Duk tengah himpun ikan kering nak kena banyak jugalah. Pasal nak bayar nilai beras, telur, roti. Beras ambil hari ni.
5 hari lagi, 5 hari ke depan baru mai hantar ikan kering. Yang tu jadi riba sebab pertukaran makanan dengan makanan kena by hand, yadan biyadin. Ambil beras, ambil roti, ambil telur, nah bagi ikan kering. Lala tu juga. Masalahnya dia ambil beras hari ni, 5 hari nanti baru dia hantar ikan kering. Itu riba. Faham tak? Bukan duk pergi tokok paha orang makan riba tu. Riba macam ni orang tak sedar. Orang tak sedar riba ni. Hutang bank, hutang kawan, hutang sikit kena bayar, dipaksa bayar tinggi. Bunga, interest. Yang tu riba dalam bab hutang piutang. Ni ambil beras hari ni, 5 hari nanti hantar makan kering. Riba. Kalau ambil beras, hutang dengan duit, 5 hari nanti mai bayar dengan duit, tak apa. Ambil beras, 5 hari nanti mai hantar dengan surat abang, buku-buku apa-apa, tak apa. Dia ada buku, dia tukar dengan buku. Beras itu makanan, buku bukan makanan. Buku bukan makanan. Buku ni anak-anak makanlah, manusia tak makan buku. Tapi tukar dengan ikan kering. Telur masin contohnya. Dia main ambil sepapan telur, buat perjanjian, nanti aku bayar balik dengan telur masin. Nanti tu tak boleh. Sebab telur masin makanan, telur dalam tray, dalam lopok-lopok tu pun makanan. Macam tu. Dan satu lagi isu, bila makanan tu sama, telur dengan telur, dia kena sama banyak. Kena biji dia tu sama. Kena sama biji dia. Tangan ke tangan satu bab, dia kena sama. Pasal ini telur, ni telur. Jumlah dia tu bersamaan. Tamathul. Tak sama tak boleh. Jadi telur ni 10 biji. Telur masin pun 10 biji. Dia bukan kira hak ni tawar, ni masin. Dia tak kira tu. Dia kira sama-sama telur. Ni telur ayam, ni telur ayam. Kalau ni telur itik lain lah. Ni telur ayam, ni telur itik. Tak apalah. Telur itik 5 biji, telur ayam 10 biji ke, berlainan jumlah, kuantiti tak apa. Tapi mesti by hand. Sebab dua-duanya makanan. Boleh faham no? Apa lagi yang perlu by hand ni? Mah dengan mah. Apa lagi by hand ni? Perak dengan perak. Apa lagi kena by hand ni? Duit dengan duit. Kita bagi, kita dapat. Lala tu mesti dapat. Macam money changer, kita bagi, kita tukar duit kan. Kita tukar duit ringgit, kita nak ambil duit rial. Kita tukar duit ringgit, nak ambil duit dolar. Lain-lain jenis, tak apalah, kuantiti jumlah dia tak sama. Kita bagi 400 ringgit, kita dah dapat 100 dolar je. 400 kita bagi kat dia, kita dapat 100 dolar. Tak apa, sebab itu berlainan. Tapi sama-sama duit, dia mesti macam tu. Boleh saya buat tangan macam tu? Dia mesti macam tu. Kita bagi duit ringgit, tak lama, kita tunggu tentu juga. Satu majlis, dia bilang terus, duit kita cukup 400, dia bilang dengan mesin, dia bagi sekeping 100 dolar. Macam tu. Tak boleh kita bagi 100, kita bagi duit ringgit kat dia, dia kata duit dolar tak ada, mai duit hang dulu, pukul 4 petang lagi, mai lain, ku bagi dolar. Tak boleh. Tak boleh. Kita dah lepas duit ringgit kat dia, dia kata ni pagi, petang lagi, ada duit, mai lain, saya bagi 100 dolar. Ataupun dia kata tak apa, 100 dolar, bagi alamat, nanti kami pergi hantar di rumah. Tak boleh. Tangan ke tangan. By hand. Orang putih kata, unjur. Kalau tidak, dia jadi ribal yad. Ribal yadi. Ribal yad. Riba tangan. Pasal tak by hand. Faham, no? Macam tu. Kadang-kadang antara peniaga dengan peniaga, peniaga daging dengan peniaga ayam, tokey daging perlukan ayam berapa kilo, berapa ratus kilo. Tokey daging, dia ni jual daging lembu. Dia ni jual daging lembu. Abang Jo lembu, contoh Abang Jo daging. Macam-macam nama lah. Tokey lembu, saya buat contoh ya, tak kena dengan hidup atau mati. Kalau ada sungguh Abang Jo minta maaf. Dia tokey daging. Dia perlukan ayam. Dia order ayam. Weh, aku nak buat kenduri, mai 200 kilo ayam. Tokey ayam ni pun timbang. Perjanjian dia apa? Nanti hang perlu daging, ku ganti dengan nilai ayam. Hari ni aku nak masak ayam, aku order ayam dekat hang, aku tak bayar. Nanti hang nak daging, hang minta kat aku ganti balik. Kira hutang macam tu lah. Boleh ke? Tak boleh. Pasal hari ni dia ambil ayam, nanti dia ganti dengan daging. Nanti tu tak by hand lah.
Ayam itu makanan. Daging juga masuk mulut, kita makan. Makanan dengan makanan kena by hand. Lain Ustaz, ayam kasar lain daging. Okey, berlainan tak mesti sama kilo dia. Tapi mesti by hand, tangan ke tangan. Kita minta 200 kilo ayam, kita boleh ganti dengan daging 150 kilogram. Tak sama berat, tak apa sebab nilai ayam berbeza dengan nilai daging. Tapi hari kita ambil ayam, hari tu kita bayar dengan daging. Tak boleh hutang. Hutang duit tak apa, hutang barang makanan jangan. Ambil makanan, bayar makanan, la tu. Kalau tidak jadi riba. Makan ayam tu pun haram, makan daging pun haram. Pertukaran makanan dengan makanan kena segera. Boleh faham? Tidak jadi riba. Bukan riba hutang je. Riba tak by hand ni pun jadi riba. Boleh faham no? Macam tu. Ambil beras ganti pisang. Gantilah tu. Ambil beras bagi pisang. Boleh. Tukar macam tu. Ambil beras bagi pisang. Dia ada pisang. Bagi kat tokek. Tokek pun setuju nak jual pisang. Bagi. Hari ambil beras tu, hari tu bagi pisang. Kalau saya ambil beras, esok saya tebang pisang, esok tak boleh. Petang sagi tak boleh. Sagi tak boleh. La tu. Yadan biyadin. Tangan pembeli dengan tangan penjual. Penjual bagi beras, pembeli bagi pisang. Hagu tu. Sebab dua-dua makanan. No? Dua-dua makanan. Kalau bukan makanan, kita beli kayu. Kita beli paku. Kita tuang rumah. Tukang rumah. Beli paku, beli payu. Beli besi, beli simen. Hak tu bukan makanan. Kita beli, kita buat perjanjian dengan dia, kita tokek ayam, dia tokek hardware ni, kita ambil barang-barang pertukangan daripada dia, buat perjanjian, nanti kita tak bayar dengan duit, kita bayar dengan ayam. Dia pun setuju, dia nak buat kenduri. Tak apalah. Kita ambil besi, kita ambil simen, ambil pasir, apa semua, dia ada kira-kira dia lah. Berapa kita kena ganti dengan ayam kita atas persetujuan, perjanjian. Tak apalah, hari ini kita ambil simen, batu semua. Nanti dia nak ayam, kita tolak ayam kita. Alah, muamalah macam tu, urus niaga macam tu, tak apa. Sebab batu, simen ni bukan makanan. Ayam tu saja makanan. Jika kedua-dua barang yang nak ditukar tu, dua-dua makanan, syarat pentingnya ialah by hand, tangan ke tangan. Soalan, jual beli pokok buah yang masih muda macam mana? Tu bukan bab riba, yang tu bab tak sah kerana kita pajak pokok waktu dia masih berbunga, tak sah. Pokok tu baru ada buah putik-putik, tak sah. Kita apa? Kita pajak pokok, pajak satu kebun. Kebun durian baru berbunga. Baru bunga. Kita beli dah satu kebun tu, semua pokok kita punya buah. Kita buat perjanjian, kita buat deposit, bayar sikit ke, bayar penuh ke, tak sah yang tu. Yang tu dalam fiqh sebut qabla buduwi salah. Yang tu bukan bab riba yang tu. Yang tu tak sah. Beli kita tak sah. Tapi haram serupa neraka jugalah. Beli buah durian tak dan. Apa makna tak dan? Buah tak dan besar lagi. Buah atas pokok tak matang lagi. Duri pun tak keluar lagi, baru bunga. Kita tengok bunga banyak, kita beli dah. Tak boleh. Kawan ni nak buat harga, nak tulis bil pun tak tahu berapa biji nak jadi durian. Harap ke bunga memang meneru. Bunga memang penuh. Buah penuh ke? Tak tahu. Bunga boleh luruh. Buah putik-putik tu pun kena angin, dia luruh. No? Bila buah tu matang dah, besar dah, berduri-duri tajam dah, boleh. Itu orang panggil pajak. Hukum pajak mesti setelah matang baru kita buat bayaran. Sebelum tu nak sembang-sembang, nak janji-janji, tak apa. Jangan bayar deposit lagi. Tuan pokok haram ambil deposit selagi buahnya belum matang. Ikut buah lah. Buah rambutan. Kalau dia kuning-kuning sikit-sikit dah tu, boleh dah tu, ada isi dah. Merah-merah kan, boleh dah tu. Boleh dah nak buat kira-kira harga kan. Orang toki buah ni, dia tak tanam pokok. Dia mai tu, dia bincang dengan tuan kebun. Dia beli satu kebun. Dia booking satu kebun tu. Dia bayar deposit siap. Tengoklah kalau buah tu dah matang dah. Dah nak boleh kerat dah.
tak lama dah, boleh. Orang jual yang tebu, tentu dia ada hubungan dengan penanam tebu. Tebu baru halus besar ni, beli apa? Tak boleh jual beli lagi. Tak boleh pajak lagi. Bila tebu tu dah hitam ke, kira dah masuk manis dah. Allah dah ubah dah daripada sifat yang tak manis kepada manis. Bolehlah kita bayar deposit ke apakah sampai masa kita main kerat lah. Jadi soalan tadi apa? Pajak pokok buah yang masih muda macam mana tak sah. Kalau kita janji-janji mulut tak apa, jangan jual kat orang lain lah. Jual kat aku lah. Tapi aku tak bayar lagi lah. Tunggu buah tu besar dah baru bayar. Buah pelam dia ada tukar daripada warna ke warna yang lain. Orang beli orang tahu lah. Bukan tak boleh beli buah putih. Boleh beli. Tapi kena cut. Kena kerat. Nak beli pelam putih. Kena kerat daripada tangkai dia. Kerat. Bola plastik. Jual beli macam tu tak apa. Jika dibiarkan atas pokok. Nama pajak. Hak tu yang tak boleh. Pajak buah atas pokok. Buah pula putih. Tak boleh. Sagi kata Ustaz Zamri tak bagi makan pelam putih pula. Orang duk menyicah. Boleh, nak beli boleh. Buah pelam putih atas pokok. Kita suruh tuan pokok tolong kerat. Timbang bola plastik. Beli direct gitu. Beli ba'dal qat'i. Setelah dikerat, tak apalah. Kita nak beli hak putih, terus beli. Ni masalahnya pajak ni. Buah putih lagi, tak ambil lagi. Biarkan dia di atas pokok. Bayar dah. Buat deposit dah. Buat perjanjian dah. Tu tak boleh. Nanti hak putih tu akan luruh. Bukan semua akan kekal. Kalau ada 200 biji, satu pokok pelam 200 biji buah. Waktu putih 200 biji. Nanti bila dia besar tinggal berapa je. Kena angin luruh kat bawah berlembab. Itu yang kita tak bagi. Bukan kita tak bagi, Nabi tak bagi. Ada gharar, ada penipuan. Benda tak pasti. Tak pasti nak dapat berapa biji. Nanti timbul tak puas hati. Kita tak puas hati, hari tu nampak banyak atas pokok, rupa-rupanya jadi sikit. Kita tak puas hati. Dan penjual pun mungkin dia tak puas hati. Kalau buah banyak tu terus kekal tak luruh. Penjual kata, aku letak harga hari tu silap. Aku ingatkan buah ni nak luruh, rupa-rupanya tak luruh. 200 biji hak putih tu tak luruh. 200 biji. Tu dia sengit pokok. Penjual mesti rasa macam tak puas hati pula. Silap letak harga itu murah sangat. Patut letak mahal. Tengok. Tu Nabi tak bagi. Tak tahulah orang duk berniaga derian ni. Dia pajak daripada derian tu putih ke. Kita tak tahulah. Janganlah warak sampai tak makan derian pula. Kita tak payah tanya lah. Lagi pergi tanya pula. Hang beli derian ni macam mana? Dia kata waktu bunga lagi saya kira dah. Kiranya dah. Saya bayar deposit siap dah. Mana-mana kebun saya tawan siap-siap. Bunga-bunga lagi saya bayar. Jam. Kalau tanya aku tu kita tak boleh beli ya. Kita tak boleh beli derian dia. Sebab dia dengan tuan pokok pun tak betul. Tuan pokok jual kat dia tak betul. Dia nak jual kat kita pula. Sorry. Sebab tu la tas'alu an asya'. Jangan banyak tanya. Nak beli derian pergi beli. Tanya apa harga beli. Tak selalu tanya macam mana hubungan perjanjian dia dengan tuan pokok derian. Jangan duk tanya banyak. Lepas tu kita mengaji. Mengaji untuk kita. Kok-kok lah kita ni mana tahu. PKP dulu kerja kilang, lepas tu diberhentikan lah. Duk fikir-fikir nak jual buah pula. Nak jual buah derian, nak jual buah cempedak. Kita pun study sikit lah macam mana orang boleh dapat derian cempedak ni. Macam mana nak berhubung dengan pekebun-pekebun. Kita pun mula buat study sikit. Tukar kerjaya kita. Dulu duk kerja kilang. Tak boleh jalan nak kerja kilang nak berniaga buah pula. Orang kata berniaga buah ni lumayan. Kita kena mengaji habuan diri kita. Perjanjian mulut tak apa. Perjanjian bertulis tak apa. Jangan bayar lagi. Dia pun jangan minta duit lagi. Buah baru putih. Dia tak boleh minta deposit dari kita. Kita tak boleh bayar dekat dia. Gitu. Ustazah Fazida tanya. Macam mana dengan orang yang pajak pokok sawit selama 5 tahun. Untuk nilai sekian-sekian. Sebab tuan pokok sesak. Tahun ke-6 dapat balik dekat tuan. 5 tahun lah. Kita tak tahulah. Dia tengok kalau buah tu yang macam putih yang boleh ada barangkali luruh tu tak boleh. Sawit ni saya tak tahulah sifat dia macam mana. Dia kalau pasti buah tu jenis tak luruh, insya-Allah boleh. Sebab ilat
faktor sebab utama Nabi larang tu ialah bila berbunga takut luruh bunga. Bila putik takut luruh buah putik. Tu Nabi tak bagi. Kita tak pasti ada gharar. Sawit ni sifat dia macam mana? Dia pastikah? Buah dia tak luruh kah? Saya pun tak tahu, nak kena study dululah tentang pokok sawit. Kalau pokok-pokok lain ni memang ada kebarangkalian yang putik itu akan gugur. Yang kekal di pokok tak tahu banyak mana. Sawit tengok dia punya sifat dia lah. Kalau sifat dia memang buah dia tu tak luruh, dapat pasti, boleh kita buat anggaran yang tepat, tak apa. Jadi saya tak tahu. Saya pun tak tanam pokok sawit. Ayah saya pun tak tanam sawit. Jadi saya tak faham bab tu. Boleh tanya orang yang lebih arif. Basicnya ialah buah waktu bunga jangan jual beli lagi. Buah putik kalau kerat jual mentah tak apa. Tapi buah putik yang diminta kekal atas pokok dipanggil pajak tak boleh. Buah yang hampir-hampir masak, sudah matang, sudah keras, sudah besar, itu tak apa. Kita beli dan kita biarkan dia di atas pokok. Ada hari kita mai ambil, mai kerak. Atau derian, kita tunggu dia luruh, kita mai ambil. Satu kebun tu kita yang punya. Itulah basic dia lah. Ada pun cabang-cabang dia macam sawit tak sawit tu saya tak tahulah. Lama tu no, pajak sampai 5 tahun. Bayar siap tu, perjanjian tu. Kalau ikut yang basic ni tak boleh lah. Tapi mungkin sawit tu dia ada sifat yang berlainan. Wallahualam, saya pun tak tahu nak jawab. Kena tanya orang yang lebih arif. Begitu. Oh, ni soalan. Ustaz, kalau kutu mah mengikut lah no. Macam mana? Selagi tak cukup nilai duit, tak dapat lagi mah tu. Isteri saya tanya. Macam mana main kutu dapat mah ni? Macam mana? Gambaran masalah. Memanglah tak cukup duit, tak dapat lah. Sebab dia kena cash. Dia tak boleh hutang beli mah ni. Kita duit cukup, kita bayar, kita dapat mah. Dia kena buy hand tu. Dapat duit, ada duit kita cukup, dapat. Mungkinlah saya pun tak boleh nak andaikan apa maksud soalan ni. Mengkut. Seorang 1,000 sebulan kan. Seorang 1,000. Ada berapa orang main? 50 orang. 50,000 lah. Setiap bulan duit terkumpul 50,000. Seorang 1,000, 50 peserta 50,000. Jadi mah itu pun harga 50,000. Tak apalah beli. Beli guna 50,000 tu. Dapat mah, bagilah dekat siapa punya giliran turn tu. Tapi kut ni kena ingat, dia konsep dia hutang. Siapa dapat duit dulu, contoh 50 orang main seorang 1,000, seorang 1,000. Siapa yang dapat 50,000 tu kira dia berhutang daripada kawan-kawan dia. Dia dapat 50,000, dia hutang kepada 49 kawan-kawan. Duit dia 1,000 je. 49,000 lagi, 49 orang ni bagi hutang. Jadi akad dia, aku terima hutang daripada kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga kena rela memberi hutang. Pasal dia giliran dia dapat dulu, 49 orang memberi hutang dan dia berhutang dengan mereka. Jadi dapatlah 50,000 tu beli mah. Tak apa. Bulan depan dia bayar hutang lah. Dia bayar 1,000, kawan-kawan bayar 1,000. Siapa giliran bulan kedua, dapatlah 50,000. Betul kan? Jadi siapa yang dapat? Dapat awal, berhutang dekat orang yang dapat lambat. Orang yang dapat lambat, niat membayar bagi hutang. Bagi hutang kepada dia. Hak last sekali tu, duit dia sendirilah. Dia duk impun. Hak orang ke-50 ni, lepas 50 bulan baru dia dapat. Tiap-tiap bulan dia duk bayar 1,000. Lepas 50 bulan baru dia dapat 50,000. Tu duit dia sendirilah. Orang bayar hutang dekat dia. Mula-mula dia duk bagi hutang kat orang. Last sekali baru orang bayar hutang dekat dia. Boleh? Beli. Tapi beli tu tak boleh online lah. Dia kena buy hand sebab duit ni ada nilainya. Nilainya yang ulama kata nilai yang besar. Dia bukan mah, duit bukan mah. Dia awraq naqdiyah, retah yang mempunyai nilai. Diisytiharkan dia tu ini masalah khilaf juga. Saya mengaji di Syria dulu,
duit retah ni kena zakat tak kena zakat, duit retah ni riba tak riba, memang dibincang. Ada tok guru yang tulis kitab bincang bab ni. Bila saya pergi Syria, sekali lagi saya terdedah, ulama kata ia sebagai qiyas, sama ada duit tu ada sandaran mah tak ada sandaran mah, yang penting dia satu yang dianggap mata wang yang bernilai, walaupun dia retah tapi dia bernilai. Maka nilai duit dengan nilai mah kena tangan ke tangan. Kan tidak takut jadi riba. Gitu. Jadi konsep dia konsep bayar hutang, berhutang dan bayar hutang itulah kut. Kut tu kena lafaz tak, kalau banyak ribu-ribu tu kena lafaz. Lafaz kami bagi hutang. Dia ni kata saya berhutang. Hak dapat awal tu dia berhutang. Saya nanti dia kena bayar lagi. Bukan kita dia dapat 50,000 dia boleh belah macam tu. Dia kena bayar lagi. Atas kejujuran amanah juga. Kalau dia lari jam, bulan pertama dia dapat 50,000, lepas tu dia lesap hilang. Tak boleh. Kena jujur. Cuma yang saya duk nampak ni, kut ni, bila kita sebut dia hutang, hutang kena jaga-jaga. Boleh jadi riba juga. Hutang boleh jadi riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang ada kepentingan orang bagi hutang, dia boleh jadi riba. Maksudnya penganjur kut, ibu kutu kah? Ibu orang panggil. Ibu kutu. Hak anjurkan kut tu, kalau dia buat, dia uruskan hutang piutang orang. Kut ni dia urus hutang ni kan. Kalau dia ada kepentingan, takut-takut jadi riba. Setiap hutang yang ada kepentingan, keuntungan kepada pemberi hutang, itu dikira riba. Saya takutlah. Pasal kadang-kadang orang yang main kut ni, dia nak jual barang dia. Dia urus kawan ni hutang dapat dulu, kawan ni hutang dapat lah. Dia ni peniaga emas. Itu yang dia buatkan kut tu. Dia menguruskan hutang. Ada udang di sebalik batu. Ada untungnya. Itu boleh jadi riba. Saya tak kata riba. Boleh tanya Jabatan Mufti lah. Cuma kita bila mengaji ni, kita takut. Seriau. Allah Ta'ala sebut, hanya ulama yakhsyallah, paling takut kepada Allahnya di kalangan hambanya ialah ulama. Maksud ulama ni bukan makna kita ulama. Bila kita mengaji, kita tahu, kita takut lah. Katakan 1,000 peserta ada 50,000. Hak anjurkan kut tu, dia kumpul duit dalam bank dia. Setiap bulan duit terkumpul 50,000. Sebelum dia nak transfer, duit terhimpun dalam bank dia dulu. Bank dia pula bank pelaburan. 50,000 terkumpul, tentu dia ada untung daripada bank. Faham ke tak faham maksud saya? Jadi dia anjurkan kut tu, bukan kerana nak urus hutang bagi kat, bukan. Ada dia nak cari untung tu. Dia nak cari dividen daripada bank sebab duit terkumpul. Contohnya, dia tolong pegang duit-duit orang ni ada sebab. Dia tolong anjurkan kut pasal dia meniaga. Banyak orang buat macam tu. Kalau kut cara kampung tak apa. Himpun bagi kat hang 50,000. Hang nak beli apa? Hang menyampai saya. Tak. Penganjur ni, dia jual microwave. Dia buat kut, pusing-pusing. Jual tu, tentu dia ada untung. Anjuran hutang untuk cari untung, tak boleh tu. Setiap hutang yang ada, mana deposit ke dalam, saya yang anjur, saya bapak kutu contoh. Duit terkumpul dalam bank saya. Tentu saya ada dividen daripada bank. Ataupun bayar kut ni 2 bulan sekali baru dapat. Jadi duit terkumpul 2 bulan tu. Bank tentu bayar. Jumlah pula 50,000. Nak cari hak tu kah? Kalau bank akaun simpanan, tak ada tambah lah. Tapi kalau bank akaun mudharabah, pelaburan, kita ada himpun duit orang, duit kita makin bertambah. Betul tak betul? Kita cari untung macam tu. Dah, saya takut lah benda ni. Tanya mufti lah. Saya bukan mufti. Saya duk fikir, duk renung. Isteri saya nak masuk kut macam tu, saya tak bagi. Kalau kut dapat duit, tak apa. Kut dapat barang, maknanya ibu kutu tu dia tolong urus satu bab, dia nak niaga satu bab. Boleh faham tak? Dia nak jual barang dia. Tak tahulah, tanya Jabatan Mufti. Saya seriau, dia fikir-fikir tu. Sebab setiap hutang
yang ada udang di sebalik batu, yang menguntung bukan pemberi hutang, itu dikira riba. Faham no? Macam tu. Kita bagi hutang kepada orang, pasal apa? Nanti dia terhutang budi dengan kita, kita nak kahwin dengan anak dia. Pasal itu rupanya. Bagi hutang. Tak boleh bayar hutang, dapat anak. Oh, ada pasal itu. Ataupun bagi hutang 1,000, bayar 1,000 juga. Tapi, kalau dia setujulah, hutang 1,000, bayar 1,000. Tapi, tolong ejah lah, saya nak kahwin dengan Fulan bin Fulan, kena jadi orang tengah. Hang hutangku 1,000, hang bayar 1,000. Tapi syarat dia, aku nak bagi 1,000 ni bersyarat. Hang kena jadi orang tengah, hang kena urus ni. Maknanya dia ada kepentingan yang lain. Kalau bagi hutang 1,000, bayar 1,000, habis, khalas. Hutang 1,000, bayar 1,000, settle. Kalau dia nak bayar lebih, dia punya pasal lah. Hutang 1,000, dia nak bayar 1,050, tu dia punya pasal. Itu tak apa. Kita jangan buat sebarang syarat yang menguntungkan kita. Hang hutangku 1,000, bayar 1,000. Aku tak suruh hang bayar lebih, nanti jadi riba. Aku tak mau. Aku bagi 1,000, hang bayar 1,000. Tapi, bisik-bisik belakang. Tapi, hang kena, nanti aku nak kahwin, hang kena tolong aku banyak. Oh, nah tu lagi. Itu riba, dipanggil ribal fadli. Riba ada nilai lebih tu. 1,000 bayar 1,000. Tak ada lebih apa. Lebih dia, hang kena jadi orang tengah. Itu pula. Contoh dalam kitab-kitab lama macam ni lah. Dia nak hutang kita 1,000, kita kata boleh bayar. Boleh. Hang bayar pun 1,000, aku tak mau lebih-lebih. Tapi hari bayar, hang kena cuci kereta aku. Cuci kereta tu riba. Hutang 1,000, bayar 1,000, tambah cuci kereta pula dah. Hutang 1,000, bayar 1,000, hang bayar 1,000, lepas bayar hang kena main picit bau aku sikit, picit kaki aku. Aku tak mau duit lebih-lebih. Bagi 1,000, bayar 1,000. Tak mau riba. Tak mau riba apa? Kita ikat dia, lepas bayar picit kaki. Picit kaki tu dapat untung tu. Untung kita. Riba. Faham ke tak faham no? Memanglah 1,000 bayar 1,000. Tak nampak riba tu. Tapi kita nak dia hurut kita pula. Atau kita kata siap-siap. Hang nak hutang ku 1,000. Hang hurut ku lu. Hurut seluruh badan. Hang nak 1,000. Nanti bayar 1,000. Jangan bayar lebih. Tak mau bagi dapat riba lah kononnya. Tapi kita suruh dihurut dulu. Syarat hurut dulu. Tak boleh. Hutang tidak boleh kita buat syarat yang menguntungkan kita. Kita nak lepas hutang. Kita ada fikir apa-apa kepentingan. Tak boleh. Kecuali kita buat syarat nak hutang, ada penjamin. Itu tak apa. Syariat merestui. Saya tak akan bagi hutang kalau tak ada penjamin. Yang kedua, saya tak akan bagi hutang kalau tak ada gadaian. Hang kena gadai dulu. Baru kita lepas hutang. Takut dia lari. Yang ketiga, kalau nak berhutang dengan saya, kena ada saksi. Aku tak apa. Saksi, penjamin, gadai. 3 ni saja yang dibolehkan. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain, walaupun tak nampak dalam bentuk duit, tapi nampak dalam bentuk maknawi, aku bagi 1,000, hang bayar 1,000, tapi aku nak kahwin, nanti hang kena tolong aku lah. Itu pula. Aku bagi 1,000, hang nak 1,000, aku bagi 1,000, okey? Tapi kalau nak repair, nak renovate rumah, nanti hang jangan cari tukang lain lah. Cari aku lah, ni kontraktor bagi hutang. Kontraktor duit banyak, dia bagi hutang. Dia ikat. Rumah hang rosak nak renovate, hang cari orang lain, aku memang tak. Kalau hang cari tukang lain, kontraktor lain, aku memang kecil hati ya. Aku duk bagi hutang dekat hang. Hutang 10,000, bayar pun 10,000. Tapi kalau nak renovate rumah, dia ikat dah. Kena dengan dia. Nah, dia cari kepentingan yang lain, yang menguntungkan dia. Itu juga dikira riba. Ingat ayat, kullu qardin, setiap hutang, jarra naf'an, yang menarik untung kepada pemberi hutang, fahuwa riba, itu adalah riba. Toke-toke kedai bagi barang, ambil barang, tulis dalam buku. Ambil hutang, ambil barang runcit. Kedai runcit. Tapi dia buat perjanjian musim padi, kena guna lori dia. Siapa hutang dengan dia, kena guna lori dia. Siapa hutang dengan dia musim padi, kena guna mesin padi dia. Oh, macam tu pula no. Kita hutang ni tolong je. Orang nak perlu duit, kalau kita pun ada kemampuan, kita bagi. Kita tak harap apa, harap dia bayar je. Habis, selesai. Berhutang, bayar hutang, habis. Tak usah duk rawit dengan mesin padi, lori, apa semua tu tak boleh no.
Okey, kena faham. Tak ada baca kitab gini, duk cerita hak tu dulu. Ha. Contoh bendang tu memang betul Ustaz. Nah. Ha. Sambung petang Ustaz. Kira berapa 8 dah. Saya tak tengok jam. Saya baca tajuk baru ni. Pertukaran makanan. Ha, makanan tu faham dah no? Ha. Tukar barang dengan barang. Boleh. Muamalah dulu-dulu memang macam tu. Zaman orang tak guna duit, orang tukar barang dengan barang. Lah pun orang duk tukar toke dengan toke ni. Toke ayam dengan toke daging. Toke sayur. Kan? Toke sayur. Kadang-kadang dia jual ayam je. Orang tanya dia, ada ni sayur ada? Dia pun jawab, ada. Nak berapa? Dia bukan jual sayur pun. Dia akan ambil daripada toke sayur. Orang telefon toke ayam. Ada. Kalau orang tanya toke ayam, ada jual sayur sawi ke apa ke, kami nak order banyak. Orang menega ni kok mana pun dia kata, boleh, saya boleh urus. Cik, dia jual ayam, saya boleh urus. Boleh urus, okey? Boleh urus tu maknanya dia akan berhubung dengan toke sayur, hantar pergi kat kawan ni. Kawan tu bayar dekat dia. Jadi dia hutang dululah. Toke ayam hutang toke sayur. Dan mereka pun duk biasa percaya kan. Dia kata nanti ku ganti dengan ayam ku lah. Bila hang perlu ayam, ada orang, kadang-kadang orang order ayam dekat toke sayur. Gitu pula. Aku ganti balik. Bila orang nak ayam, bang, aku ganti ayam. Tak boleh lah. Pasal dia dah ambil sayur kawan tu, dia jual kat customer dia. Nanti dia nak ganti dengan ayam. Nanti tu dia panggil riban nasak. Riba bertangguh. Dia tak by hand. Kalau sakgi pun tak boleh. Sakgi dipanggil riba liat. Tak tangan ke tangan. Nasak ni tak riba, tak nasak. Nasak ni mana? Riba nasi'ah. Riba takhir orang panggil. Lambat sangat. Jadi dia ambil sayur kawan tu, dia jual dekat customer. Dia dapat duit. Patut dia bayar terus duit. Ambil sayur, bayar duit. Tak, dia kata nanti kalau hang perlu ayam, aku bagi kat hang. Bila sampai satu masa, orang nak ayam, orang order dekat tuan sayur. Toke sayur ni pula minta, weh, mai ayam hang, itu hang ambil sayur aku, hang tak bayar lagi, mai ayam hang, bayar aku tu tak kena. Kalau guna muamalah duit, tak apa. Kita ambil sayur, bila-bila kita ada duit, kita bayar. Bayar dengan duit. No? Kalau makanan dengan makanan ni memang tak tahulah. Saya mengajak ni, ada orang kampung tanya lah. No? Orang kampung tanya, dia pergi rumah kawan, tanya, weh, hang ada telur ayam kampung tak? Aku nak 5 biji. Bukan nak saja tu. Beli tu. Aku beli 5 biji. Nanti aku ganti dengan ikan kering tu. Nanti tu. Cara-cara kampung lah, pergi jiran sebelah, hang ada telur ayam kampung. Kalau ada, mai 5 biji. Mai tu bukan free tu, minta. Ada ni kata, bila hang nak bayar? Nanti aku bayar lah ikan kering. Esok lusa aku bagi ikan kering kat hang. Adalah kira-kira ni apa, 5 biji telur ayam kampung, ikan kering banyak mana kan? Tu jual beli tu. Jual beli. Telur ayam kampung ni makan lah. Esok lusa baru pergi bagi ikan kering. Tak boleh. Bayar dengan duit tak apa. Kau ada duit, kau bayar nanti. Hutang dulu. Berapa ringgit ni? 5 biji telur ayam kampung, berapa ringgit? 5 biji. Katalah sebiji RM1. 5 biji RM5. Okey, tak apa. Hutang dulu no. Ambil dulu. Tangguh. Nanti aku bayar. Bayar dengan duit. Kalau tak mau bayar dengan duit pun, bayar dengan buku ke, dengan pensil ke, dengan pen ke. Bayar dengan benda. Kita ambil makanan, kita bayar dengan benda yang bukan makanan. Kalau nak bayar dengan makanan juga, la tu. Yadan biyadin. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita kadang-kadang tak sedap. Kita dia ingat riba, hutang 1,000 bayar 1,200. Kita dia ingat hak tu riba, hak tu bunga, hak tu interest, hak tu faedah. Ada banyak lagi riba dalam bab-bab lain. Tolak rantai mah. Nak ambil rantai baru, tak timbang dulu. Hak tu dia kena timbang, mah dengan mah kena timbang. Pertukaran yang mesti sama berat. Hak tu lagi teruk, jangan duk tukar. Jual rantai lama, dapat duit. Dengan duit tu beli rantai baru. Hak tu. Main trade in. Trade in.
Mah lama beli mah baru. Trade in oleh kerana dua-dua mah dia kena tamathul. Beratnya, gramnya sama baru boleh tukar. Baru boleh tukar mah lama nak ambil mah baru. Kena timbang dulu. Mana nak sama? Tentu dia lari beberapa gram. Dia tak boleh tukar nanti dia riba. Mah dengan mah kena timbang dulu. Perak dengan perak kena timbang dulu. Tapi kalau mah dengan perak, berat dia tak sama pun tak apa. Kita nak trade in mah, nak ambil perak. Yang penting by hand saja. Mah kita gram dia kurang, perak ni lebih. Tak apalah, lain-lain jenis. Perak macam lain, mah macam lain. Tak apalah. Tapi kena by hand. Macam ringgit tukar dolar. Kena by hand. Kuantiti tak sama tak apa sebab lain-lain jenis. Harga tu. Duit lama aku pernah pula. Saya ada duit lama. Tuan Haji Aziz bagi kat Mahat suruh jual. Duit lama ni orang tak guna dah. Dia lebih kepada barang. Saya rujuk dengan doktor apa? Pakar muamalat Malaysia ni. Doktor apa nama? Allahumma. Doktor apa? Asarudin apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doktor yang terkenal lah dalam bab muamalat ni. Dia kata kalau duit lama tu dia lebih kepada barang. Dia bukan duit dah. Duit rebau, duit ayam. Tuan-tuan nak tengok gambar-gambar duit tu. Tuan Haji bagi kepada Mahat suruh jual, dapat beberapa ribu wakaf pembangunan. Hak tu dia lebih kepada barang antik. Duit rebau, duit ayam tu kalau pergi beli tak boleh. Dr. Zaharuddin. Jadi oleh kerana dia lebih kepada barang yang ada nilai, barang antik, maka pertukaran tu tak by hand pun tak apa. Tak by hand pun tak apa. Tuan-tuan bayar dulu, saya bagi kemudian. Tapi saya seriau pula nak post tu. Eloknya by hand lah. Kita bagi, orang bayar. Kita bagi barang lama. Duit lama. Ada dekat saya tolong simpannya. Peniaga untuk dapat dana untuk Mahat. Mungkin dapat 5,000, 6,000 ke. Tuan-tuan nak tengok? Tak saya tunjuk dalam grup kita lah. Tak saya tunjuk lagi. Mungkin ada peminat dia. Duit lama ni kalau pergi beli nasi lemak tak laku lah. Dia lebih kepada barang. Walaupun dia duit Malaysia, RM dengan RM. Tapi boleh kita, tuan-tuan bayar berpuluh ribu, saya bagi dalam berapa ratus ya. Nah. Jangan post hilang nanti. Betul juga lah. Tapi dia tak mesti by hand lah. Sebab yang ni barang, yang ni duit. Tuan-tuan bayar duit, saya bagi barang. Dia lebih kepada barang, kata Dr. Zaharuddin. Saya nak beli nasi lemak, nak beli karipap, orang tak mau. Orang tak mau dah. Pasal dia lebih kepada barang antik, barang klasik yang bernilai. Jadi mungkin 5 kupang zaman dulu, tuan-tuan bayar 500. 500 ringgit tukar dengan 5 kupang boleh ke? 5 kupang 500. Kena sama 5 kupang dengan 5 kupang. Oh, mana boleh? 5 kupang zaman dulu, tuan-tuan nak bayar 5 kupang, saya tak mau jual. 5 kupang zaman dulu nak bayar 5 kupang. Takut jadi riba kononnya. Ustaz kata duit dengan duit kena sama. 5 kupang kena 5 kupang. Tak lah. 5 kupang dulu tu barang berharga. 5 kupang lah ni kita boleh beli cucuk. 5 kupang dulu tak boleh beli cucuk. Gitu, faham? Ni saya rujuk Dr. Zaharuddin. Dia bukan lagi duit. Nama duit lama tapi dia barang lama. Bila sebut barang, bayar dulu dapat kemudian pun tak apa. Nilai, dia ikut nilai. Dia bukan ikut 5 kupang bayar 5 kupang. 5 kupang zaman dulu tuan-tuan nak bayar. Saya nak beli 5 kupang dengan 5 kupang. Nak bagi sama. Dah. Tapi kalau kita nak tukar 5 kupang kita masih boleh guna ni, yang tu kena ni lah. Kena sama lah. RM10 tukar dengan RM10. RM100 tukar dengan RM100. Tapi RM100 dulu dengan RM100 lah. Dia mahal lah. Dia barang antik. Itu kata Dr. Zaharuddin dalam tulisan dia lah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Tuan Haji Aziz kata sahabat pakat beli. Bantu Mahat no. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.